feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder. And fuck all the doubters, they're just fucking downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring, yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart, are you mean? Got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Respected Manager, Reverend Father Samuel Matthew, Principal Mr. N.M. George, Vice Principal Smita Wilson, Vinod Sir, our Chief Guest Dr. Vinny Lohinakshan, teaching and non-teaching staff, and my dear children. A pleasant good morning to all. Today, we have come together to express our sincere appreciation towards our esteemed Chief Guest, Dr. Vinny Lohinakshan, on his great achievement, who bagged 169th rank of Civil Service Examination. Indeed, it's a special occasion that acknowledges the hard work and dedication of him, one of the former students of Vijayagiri Public School. Let's start this felicitation ceremony by invoking the blessings of God Almighty. I invite our school clan for prayer. Let there be light and dreams have been doomed. Let there be all. The night is dark and I am far from home. Let there be all. Keep on my feet. I do not ask to see the distant sea. One step enough for me. I was not ever that's not pray that go should lead me on. I love to choose and see my path, but now let me on. I love the garish day and spite of fears. Pride of mother, remember not past years.
and strength in all the school activities. Yes, our Vice Principal. Let me invite Ms. Smita Wilson for the welcome address. Ma'am. Honorable Manager Reverend Father Samuel Matthew, respected Principal Mr. N.M. George, our Chief Guest of the day, Dr. Vinny Logidakshan, member of his family, esteemed faculties, and my dear students, warm greetings to all. On behalf of Vijayagiri Public School, it's my great honor and privilege to extend a warm welcome to each and every one of you gathered here today. As we stand on the threshold of new academic year filled with anticipation and excitement, we are fortunate to come together in celebration of both tradition and achievement. Today marks a special occasion as we not only inaugurate the beginning of another chapter in the journey of our school, but have the privilege of hosting a distinguished guest whose accomplishments serve as a beacon of inspiration for all of us. It is with great honor and pleasure I welcome our manager, Reverend Father Samuel Matthew. His passionate leadership has been instrumental in nurturing not only the academic excellence, but also the values of integrity and service within our school community. Father's commitment to our school and well-being of our children and the holistic development is truly inspiring, and we are grateful for his guiding presence. Welcome, dear Father. A warm welcome to our principal, Mr. N.M. George. Under his visionary leadership, our school has flourished as a hub of academic excellence and innovation. His dedication in fostering inclusivity and empowering the students to reach their full potential has made a profound impact in our community. We are privileged to have him here as we embark another year of growth and achievement. Welcome, sir. We are absolutely thrilled to extend our heartfelt congratulations to you, Dr. Vinny Logidakshan, on your extraordinary achievement of securing the 169 All India rank in the Civil Service Examination on your very first attempt. That is very important. Your dedication and hard work, our exceptional performance have set you apart as a shining example among your peers. As an esteemed alumnus of our institution, your remarkable success fills us with immense pride and joy for you. Your journey is nothing short of inspirational, showcasing the remarkable heights that can be reached through perseverance, determination, and unwavering commitment. It is with the utmost enthusiasm that we welcome you to this special function where we come together to celebrate and honor your remarkable accomplishments. Welcome, Dr. Vinny. May your success continue to inspire the generations to come. Behind every successful student stands a team of teachers who inspire, motivate, and empower them to reach greater heights. The invaluable guidance, encouragement, and knowledge imparted by our teachers have not only enriched the academic experience of our students, but have also instilled in them lifelong love for learning and a thirst of excellence. Welcome, dear teachers. As we celebrate this remarkable day, it is important to recognize and express our gratitude to every member of our school community who plays a crucial role in making this moment like this possible. I extend a warm welcome to our non-teaching staff. Dear students, you are the heart and soul of our school, embodying our hopes and dreams for the future. Today, you have the privilege of meeting Dr. Vinny, whose achievement inspires us all to strive for excellence. His story reflects the power of dedication
and passion for learning. I encourage each of you to reflect on his journey and aspire to the greatness in your own endeavors. Remember, you all have the potential for success. Let us commit to making our parents and teachers proud, overcoming obstacles and never losing the sight of your dreams. Together we can achieve anything. Welcome to new academic year. May today's function ignite a spark in your hearts, propelling you towards your future. Thank you all. I once again welcome you all to this meeting. Thank you. Thank you, ma'am. Now, I invite our chief guest, Dr. Vinit Lokidakshan, along with our beloved manager, principals, vice principal, and student representatives, Aaron Martin and Sejal Lakshmi after for lighting the lamp. This auspicious ritual inspires, enlightens, knowledge, and wisdom. Under his visionary leadership, our Vijayagiri Public School has scaled new heights and achieved numerous accomplishments. Without further ado, I will take this opportunity to invite our manager, Reverend Father Samuel Matthew, for the inaugural address. Hospital principal, vice principal, and especially today's our chief guest, Dr. Vinesh Lokidakshan, and our coordinators and teachers. Indeed, it's very excited. വളരെ സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്. I will conclude within a few sentences. ഇത് നമ്മളിങ്ങനെയുള്ള അവസരം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും ഇൻസ്പിറേഷൻ ഉണ്ടാകണം. ഇവിടുന്ന് പഠിച്ചു പോയ ഒരു ഫോർമർ സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന നിലയിൽ നമുക്കിതൊക്കെ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയിരിക്കും. നമുക്കെല്ലാം ഇത് സാധിക്കുമെന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ്. ലാസ്റ്റ് ഇയർ നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് രജിസ്റ്റർ ഒരു സാറിനെ കൊണ്ടുതരുന്നു. ഇതൊക്കെ ഇറ്റ്സ് പോസിബിൾ വിത്ത് നമ്മൾ കഠിനാധ്വാനവും നമ്മുടെ കമ്മിറ്റ്മെന്റ്, നമ്മുടെ ഭാഷ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് കുടുംബികൾക്ക് ഇതെല്ലാം സാധിക്കുമെന്ന് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തെളിയിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു നമ്മുടെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ തീർച്ചയായും നമുക്കും ഇതുപോലുള്ള സമയങ്ങൾ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഇൻസ്പിറേഷനായി മാറട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് we wish you all the best. Congratulations with Dr. Vinesh Lokidakshan. തുടർന്നുള്ള എല്ലാ അതിൻ്റെ വഴിയിലും ദൈവത്തിൻ്റെ കാവലും പരിപാലനവും അനുഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയോടെ എല്ലാ മക്കളും നേർന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Thank you, Father. Let us welcome a man who does not need an introduction and who is known among all of us for his wisdom and knowledge. I invite our principal, Mr. Annam George, for the felicitation. Sir, please. The special guest of the day, Vinit Lokidakshan, our beloved manager, Reverend Father Samuel Matthew, respected Vice Principal, Ms. Smita Wilson, Mr. George Zakaria, Mr. Joy De Cruz, the coordinators, and all my esteemed colleagues. And today,
as Father said, it's a moment to excite. I'm really excited that a student like you, once, few years back, probably precisely if you say 8 years back, you were sitting here, and now he has secured a rank 169 in the most prestigious competitive examination of our country. So let us all join our hands together and give a round of applause to Dr. Vinny Yoga. So thank you, Dr. Vinny, for accepting our invitation and spending some time with us. CBSE is having a program. It's a very select program, and the name of the program is actually called Prayer, Sanskrit word, and it was written in English. I found it very difficult to understand what it was. Finally, I understood it was prayer. And this is a program for the students, highly talented students, well-focused, selected students in class 9 to 12. Every year it is happening, but Kerala has never hosted. Some of the big cities, they have hosted, and the number is very less. And during this 10 days of camp, these children are given special orientation program with the topics. I think the last year the topic was, there were 9 topics, 9 themes. I will just read a couple of the themes because 9 is all written in Sanskrit. It was difficult for me to remember all that. But I took a little time more to understand what it is. It was never written in Hindi or Malayalam. It was all in English. And the first one is Swabhiman and Vinay. We can call it self-esteem, self-respect, and also our politeness, courtesy. An area where children need to be promoted. Another one is Shaurya and Sahas. I think you know, you have learned Hindi. What is the meaning of that? We should be prepared to take a little sahas. And we should be always very assertive. And the third one is Parishram and Samarpan. Parishram and Samarpan. Do you know the meaning? And where there are again 6 more. I will stop at this level because the time allotted to me is very short. And here we will come across a person. A few years back, he was a student like you in Vijayagiri, and probably he was taken up this slogan, that is Parishram and Samarpan. The hard work and the dedication. And we know that many people, though they are very strong, very brilliant, they fail. Is it not? They fail. Because though, despite their strength in all areas and their brilliance or intelligence, some fail. But in this Parishram and also Samarpan is there, it will happen. And today, when we invited him, when we got the result from some source, we are naturally excited. And my principal said, we know the child, we know the gentleman. And so, we can just contact him. We contacted him and he readily agreed because we know that going back to our school, it always gives us a little nostalgia. I still, sometime I have my 40th schooling year is over. Now,
Probably 40th year it is over. Probably they will organize maybe a 50th or 60th if things are all fine. They'll join their reunion. But this is of course not a reunion. But here we have a person who worked hard and he actually internalized the discipline, the order, the system, and then he made some results. And now we have seen that in many places we will see very tall, tower-like lamp post. We call it high mast. And many high masts, the name of MLA or MP's name is also written. And very bright lights are there, can illuminate the whole area because it is very high. And in certain area, maybe with a country road, small lamp post. What is the purpose of the lamp post? And here, probably what I would say, Dr. Vineet is a kind of lamp post. And it shows our way to our destination. So the purpose of the lamp post is to show the destination. So here if we have a real goal, we have somebody like the lamp post. This is how, and this is the way we should go. So here I don't prolong much, and here, so thank you Dr. Vineet for accepting our invitation. And now it is from one service area is moving to a very responsible area where civil service, where we have also known many civil servants, we give some iconic representation, something like T.N. Session and many such people are there. And so here we always feel that we have some good civil servant who act with sensitivity. And if India is there, of course political leadership is there, but who gave the good advice to the political leadership? It is the civil servants and maybe the scientists, maybe the technicians, economists and all that. So he is coming to that category, and I wish he is able to make some change in the time to come. And we wish you all the best, and our prayers will be with you as you are the proud alumnus of Vijay. Thank you. Thank you, sir. Next, I would like to invite my colleague, Ms. Beena S. for the presentation. Good morning, everyone. Respected dignitaries on and off the dais, and my dear students. It is with great pleasure and honor that we gather here today to celebrate and felicitate the outstanding achievement of Dr. Vineet Lohitakshan, Civil Service Examination rank holder and a former Vijayagiri. He passed 12th standard from this institution in 2016, and after that completed MBBS from Government Kilpauk Medical College, Chennai. He was drawn towards civil services during house urgency period when COVID was at its peak. He had an opportunity to interact with the local people and became aware of the various problems faced by them. It was then he realized his limitations as a doctor, and this motivated him to start the preparations for the civil service examinations series. He secured All India rank 169 in his very first attempt. Let us extend our heartfelt congratulations to Dr. Vineet and express our gratitude for taking time out from his busy schedule and be with us today. Vineet's teachers in school here recall that he was one among the best students in class and always came in the top 5. He showed 100% commitment in the classroom. He tried to clear all the concepts
and learned the topics with understanding. He did not lose his focus despite so many distractions around him. He was a perfect student according to his teachers, a disciplined, organized and hard-working student. His fellow classmates in Vijayagiri also say that his determination and willpower made him stand out. He is soft-spoken and always ready to lend a helping hand to others. Dr. Vinay, your achievements serve as an inspiration to us all, and we are proud of your accomplishments. Your hard work, determination, and perseverance serve as a testament to the power of education and the potential that lies within each and every one of us. It serves as a reminder of the impact that passion and commitment can have on shaping a better future for all. It is a celebration of excellence and an inspiration for us to strive for greatness in our endeavors. Once again, my heartfelt congratulations to Dr. Vinay. May you be able to make a positive impact in the society and make your family and alma mater proud. Thank you. Thank you, ma'am. Now, let us move on to the most solemn occasion. Dear students, you are now going to listen to that personality who was sitting like you in this auditorium a few years back. Now, today, he makes entire Vijayagiri community proud and elated. With great enthusiasm, I invite this accolade to share out his thoughts and also to describe his journey. Vinay, please. വേദിയിലിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, ആദരണീയരായ ഗുരുജനങ്ങളെ, എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ കുഞ്ഞനിയന്മാരെ, അനിയന്മാരെ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്കൂൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനേക്കാളും കൂടുതൽ എക്സൈറ്റഡ് ഞാനായിരുന്നു. എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു ക്ഷണം ലഭിക്കുമ്പോഴും ഇവിടേക്ക് വരാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുമ്പോഴും ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നത് ഞാനാണ്. കാരണം നമ്മൾ പഠിച്ച സ്കൂളിലേക്ക് വീണ്ടും ഒരു തിരിച്ചു വരവ് എന്നുള്ളത് ഏതൊരു വ്യക്തിയുടെ ഏറ്റവും സ്വപ്നതുല്യമായ ഒരു നേട്ടമാണ്. സിവിൽ സർവീസ് എന്നുള്ളതിനേക്കാളും ഒരു MBBS എന്നുള്ളതിനേക്കാളും ഒക്കെ കൂടുതൽ വലിയൊരു നേട്ടമായി കാണുന്നത് എനിക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ ലഭിച്ച അവസരത്തിനെയാണ്. കാരണം ഏകദേശം 10 കൊല്ലം മുമ്പ് നിങ്ങളിരിക്കുന്ന അതേ ഇരിപ്പിടങ്ങളിൽ ഇരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അതേ നമ്മൾ സ്വപ്നം കാണുന്ന വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കുഞ്ഞു മനസ്സോടെ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന അതേ സീറ്റുകൾ ഇരുന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് എൻ്റെ ഈ ജീവിതം. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ വന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഉള്ള ഫൗണ്ടേഷൻ വന്നത് ശരിക്കും വിജയിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. കാരണം നമുക്കറിയാം MBBS എക്സാമിലേക്കുള്ള ജേർണി നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. എത്രത്തോളം കഷ്ടപ്പാട് നടന്ന സമയമാണ്, എത്രത്തോളം എഫേർട്സ് എടുത്ത സമയമാണ്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം MBBS വരുമ്പോഴാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ജേർണി ഉള്ള ഒരു എക്സാമാണ്, ഒരു കോഴ്സാണ് മെഡിക്കൽ സ്ട്രീം. സോ അവിടെയും നമുക്ക് വേണ്ടത് സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെന്റ് ആണ്. സിവിൽ സർവീസിലോട്ട് വരുമ്പോഴും ഏറ്റവും ആവശ്യമാണ് ഉള്ളത് സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെന്റ് ആണ്. നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ഫേസസ് ഉണ്ട്, ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ട്. സോ ഇതിലൊക്കെ ഈ സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെന്റ് എന്നുള്ള ആസ്പെക്ട് ഞാൻ പഠിച്ചത് വിജയയിൽ നിന്നാണ്. ത്രൂ ഔട്ട് ആയിട്ട് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിച്ചതും ഒക്കെ തന്നെ വിജയയിൽ നിന്ന് ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഏകദേശം ഞാൻ വിജയ് വിട്ടിട്ട് ഏകദേശം 8 വർഷമായി. 8 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഞാനിപ്പോ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇവിടേക്കുള്ള എൻ്റെ റൂട്ട് അടക്കം കൊമ്പിടിയിലാണെങ്കിലും ഇവിടെയൊക്കെ നിന്ന് വളരെ വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് കാണുന്നത്. ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഈ കളർ ബലൂൺസ് ഒന്നും ഞങ്ങൾക്കൊന്നും സ്വപ്നം പോലും കാണാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെയൊന്നും ഒരു ഇവന്റോ ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഇവന്റ്സ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ടോക്സോ അങ്ങനെ ഒന്നും തന്നെ നടന്നിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ വളരെ മാറ്റമായിട്ട് ഒരു
സ്റ്റുഡന്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ഒരു സെൻട്രിക് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എനിക്ക് ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു മാറ്റമാണ്. വളരെയധികം സന്തോഷമുള്ള മുഖങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ വളരെ സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഫേസസും എല്ലാം ഈ ഇന്നത്തെ ടെസ്റ്റിന് എന്ത് ചെയ്യും, അടുത്ത ടെസ്റ്റിന് നാളെ എക്സാമിന് എന്ത് ചെയ്യും, ഫൈനൽ എക്സാമിന് എന്ത് ചെയ്യും എന്നൊക്കെയുള്ള കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു സ്ട്രെസ്ഫുൾ ഫേസസിൽ നിന്നും എനിക്ക് വളരെ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല കുറെ മുഖങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വിജയഗിരിയിൽ ഞാൻ കാണുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു നല്ലൊരു പോസിറ്റീവ് ചേഞ്ച്. ഇത് തന്നെ കൺവേർട്ട് ആവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ററാക്റ്റീവ് സെഷൻ ആക്കാനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നോട് ചോദിക്കാനുണ്ടോ? അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെച്ച് പോകാനാണ് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുക. അഥവാ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയാം. എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്? നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർക്കെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ, ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയാം. Your achievement is a big inspiration for all of us. Sir, I can ask you that, what was your motivation and vision for achieving this career? Who inspired you the most, and how do you manage your time schedule continually for the same? The first question was, who inspired you and what made you shift towards medical or civil service? What was your motivation and vision for achieving this career? Civil service. So civil service, is there anyone who's having problem with Malayalam? Everyone can follow Malayalam? കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ മലയാളമായിരിക്കും കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം എൻ്റെ മെഡിക്കൽ ആസ്പെക്ട്, ഞാൻ ഷിഫ്റ്റിന്റെ കാര്യം പറയാം. ഒരിക്കലും ചെറുപ്പകാലം തൊട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം കൊണ്ടു നടന്നിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയല്ല. മെഡിക്കൽ ലൈഫ് എടുക്കുക അങ്ങനെ ഒരു സ്വപ്നത്തോടെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. യു ക്യാൻ സിറ്റ് നോ പ്രോബ്ലം. അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹത്തോടെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ഇവിടെ ആദ്യം ബ്രിഡ്ജ് കോഴ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ 2014 ബ്രിഡ്ജ് കോഴ്സ് എടുക്കുന്നതും അതിനുശേഷം നമ്മുടെ PCM തന്നെയാണ് ഇവിടെ സിവിൽ സർവീസിൽ വരുന്നത്. ഇവിടെ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി കോഴ്സ്, അതേപോലെ MB ബയോളജി കോഴ്സ് വെച്ച് ഇവിടെ പഠിക്കുന്നതും അങ്ങനെയാണ്. സോ മെഡിക്കൽ ലൈഫിൽ നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൊസൈറ്റി ആയിട്ട് ഇന്ററാക്ഷൻ വരുന്ന ഒരു ഫീൽഡാണ് മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ്. നമുക്ക് ഡെയിലി നമുക്ക് ക്ലിനിക്കൽ പോസ്റ്റിങ്സ് ഉണ്ട്. സോ അതും ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും താഴെത്തട്ടിലുള്ള ജനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുക. നമുക്കറിയാം ഇക്കാലത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് വെൽ അവർക്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രൈവറ്റ് ക്ലിനിക്സിനെയും ഹോസ്പിറ്റലിനെയും ആശ്രയിക്കുന്ന കാലമാണ്, ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ. പക്ഷെ അതിന് പറ്റാത്തവരാണ് നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റൽസിലോട്ട്, ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസിലോട്ട് വരിക. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടമായിരുന്നു ആളുകളോട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നതും അവരുടെ ജീവിതകാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയുന്നതും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് നമുക്കൊരു ഹെൽത്ത് എന്നുള്ളൊരു ആസ്പെക്ട് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിനുള്ളിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒന്നല്ല. ഹോസ്പിറ്റലിന് പുറത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു, നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ജോലികൾ ചെയ്യുന്നു, എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്ന എയർ അടക്കം നമുക്കെല്ലാം ഹെൽത്തിനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതിലാണ് കോവിഡ് സെക്കൻഡ് വേവും തേർഡ് വേവും, ഫസ്റ്റ് വേവ് വരുന്നു ആ സമയത്ത് ഫൈനൽ ഇയർ ആണ്, അത് കഴിഞ്ഞ് സെക്കൻഡ് വേവും തേർഡ് വേവും ഏറ്റവും പീക്കിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഇന്റേൺഷിപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഹൗസ് ഏജൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അതും സെക്കൻഡ് വേവിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യങ് ഏജ് ഡെത്ത്സ്, എനിക്ക് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ളതോ എന്നേക്കാൾ ഇളയവരായിട്ടുള്ള അനവധി ഡെത്ത്സ് കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ വളരെ ഒരു സങ്കടകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കോവിഡ് ഫുൾ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ കോവിഡിന് വേണ്ടി ലിമിറ്റഡ് ആണ്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ വളരെ യങ് ഏജ് ഡെത്ത്സ് നടക്കുന്നു, അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ സങ്കടപ്പെടുന്നു. പക്ഷേ ഇത് കണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങളുടെ പുറത്ത്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ഒരു ബെഡ് കിട്ടാനായിട്ട്, ഓക്സിജൻ ഉള്ള ഒരു ബെഡ് കിട്ടാനായിട്ട് ക്യൂവിൽ നിൽക്കുകയാണ്. ആംബുലൻസിന്റെ ക്യൂ കിലോമീറ്റേഴ്സോളം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനുശേഷമാണ് അവർക്ക് ബെഡ് കിട്ടുന്ന കാര്യം അവർ സന്തോഷിക്കുകയാണ്. ഇത് ഒരു ദുഷ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യമാണെന്ന് ആലോചിക്കുക. അവർ നമുക്ക് തെറ്റു പറയാൻ സാധിക്കില്ല നമുക്ക്, കാരണം നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹമാണ്. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് സഡനായിട്ട് നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർ ആ സമയത്ത് സീതാലക്ഷ്മി മാം ആയിരുന്നു, ഞാൻ ചെന്നൈയിലാണ് പഠിച്ചത്. സോ ചെന്നൈയിൽ ആ സമയത്താണ് മാം വരുന്നത്. നമുക്ക് വേറെ അഡീഷണൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, എല്ലാ ബിൽഡിങ്സും കോവിഡ് ഓൾറെഡി ഡൈവേർട്ടഡ് ആണ്. അപ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് ചുമ്മാ കിടക്കുന്നുണ്ട്, എന്താണെങ്കിലും കോവിഡ് ലോക്ക്ഡൌൺ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, എന്താണെങ്കിലും യൂസേജ് നടക്കില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് യൂസ് ചെയ്തുകൂടെ? അപ്പോഴടുത്ത പ്രശ്നം വന്നു, അതിനുവേണ്ട ബെഡോ ഓക്സിജൻ ഫെസിലിറ്റീസ് ഒന്നും തന്നെ അവൈലബിൾ അല്ല. അപ്പോഴാണ് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രൈവറ്റ് ഹെൽപ്പ് എടുത്തുകൂടാ,
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിത്തിൻ 24 hours 100 ബെഡ് ഓക്സിജൻ ഫെസിലിറ്റി അവിടെ സെറ്റപ്പ് ആയി. ആ ഒറ്റയടിക്ക് ആ ഒറ്റ ഡിസിഷൻ കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അത്രയും ആളുകൾക്കുള്ള കഷ്ടപ്പാട് മാറ്റുകയും നമ്മൾ അത്രയും ഒരു വലിയ ഇഷ്യൂവിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. സോ ദിസ് വാസ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് സിവിൽ സർവീസ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. സോ ഐ വോണ്ട് ടു മേക്ക് എ വൈഡർ ചേഞ്ച് എന്ന ആസ്പെക്ട് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ സിവിൽ സർവീസിലോട്ട് എടുക്കുന്നത്. സോ എന്റെ ഒരു റോൾ മോഡൽ എന്ന് പറയാനായിട്ടുള്ള ആസ്പെക്റ്റിൽ ഞാൻ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റോൾ മോഡൽ എന്ന് ഞാൻ വെച്ചിട്ടില്ല. I wanted to make myself better each day. So the competition was also with me. Each day I was preparing. So ഇതാണെങ്കിൽ പക്ഷെ ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരിക്കലും മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആസ്പയറിംഗ് ഡോക്ടേഴ്സ് ആണ്, എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആണ്. സോ അങ്ങനെ അത് അടുത്തിട്ടോ അങ്ങനെ ആസ്പെക്ട് അല്ല. ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്ത ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഫീൽഡാണ് മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ്. അതിനൊരു റോങ് നോഷൻ എടുക്കരുത്, ഞാൻ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട്. കാരണം ഞാൻ വെച്ചിരുന്നത് ഇതിനുള്ള 1 or 2 അറ്റംപ്റ്റ്സ് ആണ്. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തിരിച്ച് മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലൂടെ തന്നെ കയറാനുള്ള ഒരു ആസ്പെക്ട് ആണ്. സോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വണ്ടർഫുൾ ഫീൽഡാണ്. നമുക്ക് അവിടെ നിന്നും ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻ പറ്റുന്നതാണ്, ചേഞ്ചസിന് പറ്റുന്നതാണ്. പക്ഷെ എനിക്ക് വേണ്ട ചേഞ്ചസ് വാസ് ഓൺ എ ഡിഫറെന്റ് ലെവൽ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സിവിൽ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തതാണ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ള ഒരു കോഴ്സാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ള റോങ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കരുത് അതിനെ. അത് നമുക്ക് തരുന്ന മൾട്ടിപ്പിൾ അവന്യൂസ് ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള മാറ്റങ്ങൾ. ഞാൻ ആൻസർ ചെയ്യാൻ വിട്ടിട്ടുണ്ട്. My name is Adit and I want to know what will be your action after getting your post. So start. So action എന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് പറയുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്നതായിരിക്കും എനിക്ക് ഇവിടെ മാറ്റം വരണം, ഇവിടെ മാറ്റം വരണം എന്നുള്ളത്. എന്നെ പൊറുത്ത വരയ്ക്കും അതൊരു സ്പെസിഫിക് ഇഷ്യൂസിനെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യണം, അതിനെ സോൾവ് ചെയ്യണം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. കാരണം നമുക്ക് പോസ്റ്റിംഗ് അനുസരിച്ച് ഒരു ജില്ലയിൽ നമുക്ക് ഒരു വിമൺ എംപവർമെന്റ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ വേണം ഫോക്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇതിൽ ചൈൽഡ് മാരേജ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രശ്നം, വേറൊരു സ്ഥലത്ത് മാൽന്യൂട്രീഷൻ ആയിരിക്കും പ്രശ്നം. സോ അങ്ങനെ ഒരു അനലിറ്റിക്കൽ സ്റ്റഡി നടത്തിയിട്ട് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇഷ്യൂ എന്താണോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു കസ്റ്റമൈസ്ഡ് മോഡൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് പേഴ്സണൽ വിഷ്. അല്ലാതെ നമുക്ക് ഒരു ഹോളിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ഇന്ത്യൻ ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ഓഫ് ദ ഫോർമോസ്റ്റ് തിങ്സ് ഇസ് വുമൺ എംപവർമെന്റ്, ചൈൽഡ് ബെറ്റർമെന്റ്, മാൽന്യൂട്രീഷൻ ആൻഡ് ഇൻക്ലൂസീവ് ഗ്രോത്ത്. ഇൻക്ലൂസീവ് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാം ഉൾപ്പെടും. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു 2047 ഒരു ഡെവലപ്ഡ് നേഷൻ ആവണം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ആഗ്രഹിക്കുന്ന രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ. സോ അതിലേക്കുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ മാത്രം. ഞാൻ ട്രഷറർ രണ്ടിലും 2 കൊല്ലമായിരുന്നു. അപ്പോൾ 2 ഇതിനാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തത്. ഹലോ സാർ, ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് ആണ് കാരണം പ്രഷർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെയിൻ തിങ്സ് നിങ്ങൾക്കുള്ളത് നമ്മൾ ഭയങ്കര ടെൻഡർ ഏജ് ആണ്. നമ്മൾ ഇത്രയും ഒരു ഹൈ പ്രഷറിലോട്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല. നമ്മളിപ്പോൾ 10th വരെ ആണെങ്കിലൊക്കെ നമ്മുടെ ഹോം കംഫേർട്ടിൽ നിന്നിട്ട് സഡൻ ആയിട്ട് ഒരു വൈഡ് ഒരു കോമ്പറ്റീഷനിലോട്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നൊരു സ്റ്റേജ് ആണ്. സിവിൽ സർവീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ നിന്നും 6 വർഷം നിന്നു, ഏകദേശം കോവിഡ് ഡ്യൂട്ടി ചെയ്തു. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ സിവിൽ ഫീൽഡിലോട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. സോ നമ്മളൊരു ബിറ്റ് മോർ മെച്യൂർ ആയിട്ടാണ് ഇത് എക്സാമിന് കാണുന്നത്. നമുക്കൊരു സിവിൽ സർവീസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ഹോളിസ്റ്റിക് ഇതാണ്. ഇപ്പൊ എക്സാം പാറ്റേൺ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി സിവിൽ സർവീസ് ആണ് ഭയങ്കര ഒരു സ്ട്രെസ്. 3 ഡിഫറെന്റ് ഫേസസ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് ഫേസ് MCQ ഫേസ് ആണ്, സെക്കൻഡ് ഫേസ് റിട്ടേൺ ഫേസ് ആണ്. നമുക്ക് എലാബറേറ്റ് ആയിട്ട് 9 പേപ്പേഴ്സ് എഴുതണം 3 hours കൊണ്ട്. ലാസ്റ്റ് ഫേസ് ഇന്റർവ്യൂ ഫേസ് ആണ്. 5 member പാനൽ, ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ മോസ്റ്റ് ഒരു ഡെൻസ് ഉള്ള ടഫസ്റ്റ് ഇന്റർവ്യൂ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ്. സോ ഇതിലൊക്കെ പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിനൊക്കെ എനിക്ക് കൈൻഡ് ഓഫ് അത് കുറച്ചുകൂടി കേക്ക് വർക്ക് ആയിട്ടായിരുന്നു തോന്നിയത്. കാരണം ഞാൻ പഠിച്ചു വന്ന വിജയിന്നാണ്, എൻട്രൻസ് ആണ്, ഇതൊക്കെ ഇതാണ്, അങ്ങനത്തെ ഒരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ട്. സോ അതിലേക്ക് ഞാൻ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ അതിന് വളരെയധികം നല്ല കാര്യങ്ങൾ എന്നെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അതിൽ എനിക്കത് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടൊരു ആസ്പെക്ട് ഉണ്ട്. ഞാൻ ഇവിടേക്ക് വന്നു അതായിരിക്കും ഞാൻ പറയുന്നില്ല, കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട്. കാരണം ഇന്നത്തെ ദിസ് വാസ് നോട്ട് എ വൺ നൈറ്റ് സക്സസ്. ഇത് വർഷങ്ങളായിട്ട് ചെയ്തു വെച്ച ഒരേ കാര്യങ്ങളൊന്നും എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ചെയ്യാതെ വളരെ ഓർഡിനറി ആയിട്ടുള്ള വളരെ ബോറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡേ ഔട്ട് ഡേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതിന്റെ എഫക്റ്റ് ആണ് ഓവർ ദ ടൈം. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഐ വാണ്ട് ടു ടേക്ക് മോർ ടൈം ഓൺ ദിസ് ചോദിച്ചതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ അതായിട്ടാണെങ്കിൽ, കാരണം കൂടുതൽ പേർക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ കൈൻഡ് ഓഫ് എസ്പെഷ്യലി 12th ന്യൂ ഇയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്, ക്രിട്ടിക്കൽ ഇയർ ആണ്. സോ ഇതിലോട്ടൊക്കെ കുറെ എനിക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും.
ഞാൻ 10th കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കൊട്ടക്കിണറ്റിലേക്ക് തവള എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ അവിടുത്തെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് അടിപൊളി മാർക്കോടൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് വരുന്നത്, പിള്ളേരോടൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ശരിക്കും എന്താണ് റിയൽ കോമ്പറ്റീഷൻ എന്നുള്ളത്. NTSC എക്സാം ഒക്കെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ്. ആ എക്സാം 7ാം ക്ലാസ്സിലും 8ാം ക്ലാസ്സിലും മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈം കൊണ്ട് നേടിയ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഒക്കെയാണ് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അങ്ങനെ അതേപോലെ തന്നെ എപ്പോഴും റാങ്ക് ബേസ് ടെസ്റ്റുകൾ, ഇരിക്കുന്നത് വരെ റാങ്ക് ബേസ്, ഇതൊക്കെ ടോട്ടലി നമുക്ക് ഈ ഏജിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പാടായിരുന്നു. എന്തൊക്കെ പഠിച്ചാലും അതേപോലെ തന്നെ ബെർണോളിസ് തിയറം എന്ന് സാറ് ക്ലാസ്സിൽ ബോഡി പറയുന്നതിനുള്ളിൽ സാർ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കൈൻഡ് ഓഫ് അത്രയും കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസ്. ഇത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഒക്കെ ഒന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. 11th ഒക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയും, ഫസ്റ്റ് ബെഞ്ചിൽ തന്നെ ആൻസർ വരും, ഞങ്ങളൊക്കെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല അതിലൂടെ. സോ അങ്ങനെ ഒരു ഫേസിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് എത്തുന്നത് ഓരോ ദിവസവും. പക്ഷെ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള എഫേർട്സിൽ വിശ്വസിക്കാം, അതേ കാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, അതേ ബോറിംഗ് എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എൻ്റെ 12th ലാസ്റ്റ് 4 months ആണ് എന്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടുള്ളത്. അത് ഇതിന്റെ എഫേർട്സ് ഒന്നും മാത്രമല്ല, കുറെ എക്സോജനിക് ഫാക്ടേഴ്സ് കൊണ്ടും അടക്കം. അത്രയും കഷ്ടപ്പാടെങ്കിൽ സിവിൽ സർവീസ് പോലും മെഡിക്കൽ ഇതിൽ പോലും കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. കാരണം ഏകദേശം 2016 February 14 വാലന്റൈൻസ് ഡേ ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ചിക്കൻ പോക്സ്. നമുക്കിവിടെ ഒരു ഔട്ട്ബ്രേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഹോസ്റ്റലില്. ജനുവരിയോട് കുറച്ച് കേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഫെബ്രുവരിയിൽ ആക്ച്വലി നമ്മൾ 1 വീക്കിന് ഡിസിൻഫെക്ഷൻ ആയിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വീട്ടിൽ പോയിരുന്ന് പഠിക്കാം. മാർച്ച് 1 ബോർഡ് എക്സാം തുടങ്ങാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വീട്ടിലെത്തി തീർന്നതാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ബ്ലിസ്റ്റർ പോലെ അറിയുന്നത്. അപ്പൊ ചോദിക്കും, ഞാനത് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ ഫ്രണ്ടിനോട് ചോദിച്ചു, അവർ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് ചിക്കൻ ബോക്സിൻ്റെതാണ്. ഒരിക്കലും അല്ല, ഇതൊന്നും ചിക്കൻ എനിക്ക് വന്നിട്ടുള്ളല്ലേ, ഇതൊന്നും ചിക്കൻ ബോക്സ് അല്ലാന്ന് പറഞ്ഞു. വീട്ടിൽ മാത്രം അറിയില്ല ചിക്കൻ ബോക്സ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ. അത് കഴിഞ്ഞ് പക്ഷെ അപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് 2-3 ബ്ലിസ്റ്റർ ഒക്കെ ഡൗട്ട് തോന്നി. ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സെർച്ച് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, ചിക്കൻ ബോക്സ് സാധനം കൺഫേം ആയി. പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഓപ്പൺ February 14 March 1 ബോർഡ് എക്സാം. 2 ആഴ്ച എന്ത് നടന്നു, എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു അറിയില്ല. അറിയാലോ, കഷ്ടപ്പാടാണ്. എന്തൊക്കെയോ ചെയ്തു, കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. അത്യാവശ്യം എന്തൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു. കാരണം നമുക്ക് പാസ്സാവാനുള്ള മാർക്ക് ഒപ്പിച്ചാൽ മതി. എൻട്രൻസ് കഴിഞ്ഞ മെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പോലെയല്ല. നമുക്ക് 12th മാർക്സ് പാസ് എന്നുള്ളത് വെച്ച് വേറെ അവിടെ അത്ര കൺസിഡർ മാറ്റർ ചെയ്യില്ല. അങ്ങനെ ഇതിലാണ് വലിയ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. അത്യാവശ്യം ഒരു 93 പോയിന്റ് ഇതിൽ ഫെയർലി കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ പാസ് ആയി. അവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞു. കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ കുഴപ്പമില്ല. അത് പറഞ്ഞില്ല. ആ സമയത്ത് ഇവിടെ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ചിക്കൻ ബോക്സും വച്ചിട്ട് ഐ ഹാവ് kept my books കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അതോട് തീരുന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. അത് തുടക്കം മാത്രമായിരുന്നു ശരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ 2016 ആണ് കേരള മെഡിക്കൽ എക്സാം ലാസ്റ്റ് നടക്കുന്ന ഇയർ. അതിനുശേഷം നീറ്റ് വന്നു. അതും ഒരു കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളാണ്. അതാണ് ഓൺലി വേ വരുന്നത്. സോ April 27 and 28 ആണ് മെഡിക്കൽ എക്സാം. 26th ആണ് എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് മദർ മരിക്കും. അതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസമാണ് ഇത് എക്സാം. സോ ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ കേരള മെഡിക്കൽ എനിക്ക് പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ എങ്ങനെ NCERT ഡയറക്റ്റ് ചോദിക്കും. അന്ന് APMT എക്സാം ഭയങ്കര പാടാണ്. നമുക്ക് അത്ര ലെവലിലൊന്നും എത്തിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. കുറച്ച് ഹൈ ലെവൽ നമുക്ക് വിളിച്ച് നമ്മൾ ഈ പിള്ളേരൊന്നും എത്തത്തില്ല. അത് നമുക്ക് വേണ്ട, എംസിപ്പ് ആലോചിക്കേ വേണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും നാട്ടിലേതെങ്കിലും കോളേജ് തട്ടിമുട്ടി പഠിക്കാം എന്നൊക്കെ ഉള്ളതില്ല. ഇത് ഇപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ അവസ്ഥ. അവിടെ പോയി അടുത്ത 2 ദിവസം ഫുൾ ബ്ലണ്ടേഴ്സ് ആയിരുന്നു, കയ്യിൽ പോയി. അങ്ങനെ ആർക്കും പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്ന കേരള എക്സാം പോയി. അതും ഞാൻ വിചാരിച്ച രീതിയിൽ മാർക്ക് വന്നില്ല. 10,000 ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിലും പക്ഷെ അന്ന് ഇത്രയും സീറ്റ്സ് ഇല്ല. പ്രൈവറ്റ് കോളേജിൽ ഗവൺമെന്റ് സീറ്റ് കിട്ടും എന്നുള്ളത് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നും അങ്ങനെ കിട്ടില്ലായിരുന്നു ഒരു സീറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അങ്ങനെ എക്സാം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് സുപ്രീം കോടതി വിധി വരുന്നത്. സ്റ്റേറ്റ് എൻട്രൻസസ് ഒക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു, നീറ്റ് എക്സാം ആക്കി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. 2 ദിവസത്തിലെ APMT എക്സാം ആണ്, ഈ എക്സാം ആണ് നീറ്റ് ആക്കി മാറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫുൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കി. ഒരു രക്ഷയില്ല. അപ്പൊ ഒരു പ്രതീക്ഷയില്ലാതെ നീറ്റ് ശരിയാണ്, നീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് APMT എക്സാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അത് പോയി എഴുതാന്ന് വെച്ചു. അതിൽ എനിക്ക് വരുന്നത് അന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ പോലെ നീറ്റ് അല്ല, ഭയങ്കര ടഫാണ്. കാരണം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പുറത്തുനിന്ന് വരും. 600 പോകുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു വളരെ സിമ്പിൾ മാർക്കാണ് 600 എന്നാണ് എനിക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. അന്ന് 600 പോകുന്ന പറഞ്ഞാൽ ടോപ്പ് 100 or 150
അത്ര കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ലെവലാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് ഏകദേശം 536 മാർക്കാണ് ഞാൻ കീ നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്നത്. കുഴപ്പമില്ല, ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ഒരു ആവറേജ് സ്കോർ. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു 2 മാസക്കാലം ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു. ഫുൾ തമിഴ്നാട് നീറ്റിലെ അഗെയിൻസ്റ്റ് ആക്കുന്നതും അങ്ങനെയൊക്കെ പ്രശ്നം വെച്ച് ഒരു 1 ടൈം എക്സംഷൻ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ആ സമയത്ത് കൊടുത്തു. ആ കൊല്ലം സ്റ്റേറ്റ് എൻട്രൻസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. നമുക്ക് അതേപോലെ തന്നെ നീറ്റ് എന്നുള്ളത് പ്രൈവറ്റ് കോളേജിൽ മാത്രം നീറ്റും ബാക്കി ABMT തന്നെയായിട്ട് നടത്താൻ പറ്റും. അപ്പം വീണ്ടും പ്രശ്നമായി, കാരണം കേരള മെഡിക്കൽ തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നടക്കില്ലല്ലോ, അവിടെ പോയി. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വരുന്ന സമയത്ത് ശരി. അപ്പം സുപ്രീം കോടതി ചെയ്ത ഒരു കാര്യം, ഒരു എക്സാം എഴുതാം, ഒരു ഫേസ് കൂടെ ചെയ്യാം. അത് ബെസ്റ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് 2 അല്ല, ഏതിലാണോ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫേസ് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കണം, അതിലുള്ള മാർക്ക് എടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ഇഫ് യു റിട്ടേൺ, ഇഫ് യു ഓപ്റ്റ് ഫോർ സെക്കൻഡ് ഫേസ്, നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഫേസിലും മാർക്ക് കൂട്ടില്ല. എത്ര കുറവാണെങ്കിലും കൂടുതലാണ് സെക്കൻഡ് ഫേസ് മാത്രമേ കൂട്ടുള്ളൂ. സോ അങ്ങനെയുള്ള ഇതിലൊക്കെ ഞാൻ ഇത് എഴുതണോ, 536 നല്ല മാർക്കാണോ കിട്ടുമോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഡൗട്ട് വരുമ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ പോയി എല്ലാ ഫാക്കൽറ്റീസിനെയും പോയി അവരെ പോയി മീറ്റ് ചെയ്തു. എന്നെ പഠിപ്പിക്കാത്ത എല്ലാ HODs എല്ലാവരും പറഞ്ഞു 550ക്ക് മേലെയാണെങ്കിൽ എന്നോട് പറയൂ, എഴുതണ്ടെന്ന് പറയും. ഒരു ഡെഫിനറ്റ് വേ കേരളത്തിലോ അങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലും ആയിട്ട് നല്ല കോളേജ് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. 520ക്ക് താഴെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് എഴുതാൻ പറയും, കാരണം അത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകും, നോർത്തിലേക്കൊക്കെ ഉള്ള ഗവൺമെന്റ് കോളേജിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും. സോ അത് എഴുതാൻ പറയും. ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആണ്. സോ നീ തന്നെ എടുക്കേണ്ട തീരുമാനമാണ്. എല്ലാവരും അത് തന്നെയാണ് പറയും, ഒരു വ്യത്യാസമില്ല. നമുക്കാണെങ്കിൽ അറിയില്ല, നമ്മൾ അതേ ഏജിലാണ്, എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ല, സീറ്റും ഇല്ല. അപ്പോഴേക്കും ഏകദേശം എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഫ്രണ്ട് സീറ്റിലുണ്ടായിരുന്ന ബാക്കി എല്ലാവരും ടീമും ഇതിലൊക്കെ ആയിട്ട് പ്ലേസ്ഡ് ആയി, വേറെ അങ്ങനെ ഇല്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ചോദിക്കുന്നത്, കാരണം ഡെഡ് ലൈൻ ആവാണ്. ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ചോദിക്കുന്നത് രാധാകൃഷ്ണൻ സാറായിട്ട് നമുക്ക് കെമിസ്ട്രി. സോ സാറിന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുമ്പോൾ സാർ പറയുന്നത് ഇതേ ഡയലോഗ് പറഞ്ഞു, തിരിച്ചറിയുന്ന സാറിന് പറയുന്നത്, എടോ താൻ പക്ഷെ ഒന്ന് എഴുതണം, എനിക്കൊന്നും തന്നെ കണ്ടിട്ട് തോന്നുന്നു തനിക്ക് മാർക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ ആ വാക്യം കേട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നു, ഞാൻ എഴുതാനായിട്ട് എടുക്കുന്നു. അതുവരെ എന്റെ എക്സാംസ് ഒക്കെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിന്റെ ബ്രദറാണ്. അപ്പൊ ഈ എക്സാം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് സബ്മിഷന് മുമ്പ് ഒരു ഡയലോഗ് ബോക്സ് കാണിക്കും. All the marks you have secured in your phase 1 would be so hereby you submit that you won't make any further claims for the marks. അപ്പോ എന്റെ ബ്രദറിനോട് പറഞ്ഞു, ഈ പരിപാടിക്ക് ഞാൻ നിൽക്കില്ല, കാരണം ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഒരു സീറ്റ് ഉണ്ട്, ഇത് വേണമെങ്കിൽ നീ തന്നെ എടുത്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു ചെയ്തു. സോ ആ സബ്മിറ്റ് ആണ് എന്റെ ജീവിതത്തിനുള്ളിൽ ഏറ്റവും ടഫസ്റ്റ് സബ്മിറ്റ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വേറെ ഒന്നും ഇന്നേ വരെ ഒരു ഇത് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതിനുശേഷം എക്സാം എഴുതി നമ്മൾ കീ നോക്കുമ്പോൾ 516 ആണ് എന്റെ മാർക്ക്. എഫക്റ്റീവ് 20 മാർക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി കളഞ്ഞു. കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഗവൺമെന്റ് സീറ്റോടെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി കളഞ്ഞു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഫുൾ ഇതായത്. അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പായിരുന്നു, എനിക്ക് റിപ്പീറ്റ് അങ്ങനെയൊന്നും എന്റെ ഓപ്ഷൻ അല്ല, കാരണം എനിക്ക് ഇടുന്ന എഫേർട്ട് മാക്സിമം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. 2 വർഷക്കാലം 5 hours വെച്ചൊക്കെ ഞാൻ മാക്സിമം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഐ ഡിസേർവ് സംതിങ് ബെറ്റർ ഫോർ ഐ യൂസ് ടു കാരണം ഫോർ ദി എഫേർട്സ് ദാറ്റ് ഐ പുട്ട്. അങ്ങനെ രീതിയിൽ കയ്യിൽ പക്ഷേ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് അറിയില്ല. സോ അതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഏറ്റവും നമുക്ക് എക്സാമിന് റിസൾട്ട് വരുന്നതിന് 1 week മുമ്പ് ഒഫീഷ്യൽ കീ വരും. ഒഫീഷ്യൽ കീ വരുമ്പോൾ 2 പേപ്പറിൽ 4 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്പ്യൂട്ടഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈച്ച് പേപ്പർ അതെന്നെ എങ്ങനെ മാച്ച് ചെയ്തെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. പക്ഷേ 2 പേപ്പറിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓപ്ഷൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള 4 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് ഫേസിൽ എനിക്ക് 536 കിട്ടിയ ഫേസിലാണ് 4 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒഫീഷ്യൽ കീ വന്നപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആൻസർ ആണ് കീ കിടക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം +4 -1 ആണ്. +4 -1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ -5 വെച്ച് ഓരോന്നിനും വരും. 516 ആയി മാറിയതിന്റെ ആക്ച്വൽ മാർക്സ് ഫസ്റ്റ് ഫേസിൽ. സെക്കൻഡ് ഫേസിൽ 4 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ എന്താണോ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒഫീഷ്യൽ കീയിൽ ഈ 4 ഒറിജിനൽ കീയിൽ കിടക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 516 ഉണ്ടായിരുന്ന എന്റെ മാർക്ക് സെക്കൻഡ് ഫേസിൽ എത്തിയപ്പോൾ 536 ആയി. ഓരോന്നും വെച്ച് 4 ക്വസ്റ്റ്യൻ 5-5 മാർക്ക് വെച്ച് കിട്ടും. ഒറ്റയടിക്ക് നോർത്തിൽ പോലും കിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഉണ്ടായിരുന്ന എൻ്റെ തമിഴ്നാട്ടിൽ നമുക്ക് ടോപ്പ് കോളേജിലേക്ക് എത്തുന്ന ലിസ്റ്റിലോട്ടായിട്ട് മാറി. സോ ഇത്രയും ഒരു ട്രാൻസിഷൻ വന്നതിന്റെ ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ എഫേർട്സ് ആണ്, നമ്മൾ ലക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് ട്രാൻസ്ഫോം ഇസ് ബേസിക്കലി വാട്ട് എഫേർട്സ് ദാറ്റ് വി പുട്ട്. ആ ലക്കാണ്, ആ എഫേർട്സ് ആണ് നമുക്ക് മാറുന്നത് ലക്കായിട്ട് മാറുന്നത്. സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് തരക്കാതെ ഞാൻ ഏറ്റവും ടോപ്പ് കോളേജിലും ഇതിലൊന്നും അല്ല പഠിച്ചത്. അതേ കൺസിസ്റ്റന്റ് എഫേർട്ടാണ് ഞാൻ പിന്നീട് ഇടാൻ നോക്കിയിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ തന്നെ വിശ്വസിക്കുക, നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ എഫേർട്സിൽ വിശ്വസിക്കുക. ഈ ഒരു ഡിപ്റ്റമാണ് സിവിൽ സർവീസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട്
ആവശ്യം വന്നിട്ടുള്ളത്. സോ ത്രൂ ഔട്ട് അത് ഫോളോ ചെയ്തതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു സ്ട്രെസ് ലെവൽ ഇത്രയും ഒരു സ്ട്രെസ് 18-ാം വയസ്സിൽ എനിക്ക് ഗോ ത്രൂ ചെയ്യാമെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു 25-ാം വയസ്സിൽ ഇതൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇത്രയും ഇതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് വിജയഗിരി വാസ് കോർണർ സ്റ്റോൺ ഇൻ ഷേപ്പിംഗ് ദാറ്റ്. ഇത്രയും കഷ്ടപ്പാടും ഇതൊക്കെ ഫേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്നെ ഹെൽപ്പാക്കിയത് ആക്ച്വലി ഇവിടുത്തെ എക്സ്പീരിയൻസസ് ആണ്. സോ ഇതേ തന്നെയാണ് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നൽകാനുള്ളത്. നമുക്ക് ചുറ്റും ആരെല്ലാം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയങ്ങളൊക്കെ വരും. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ തന്നെ വിശ്വസിക്കുക. കാരണം ഞാൻ എപ്പോഴും എനിക്ക് ഞാൻ പഠിച്ച സമയത്തോളം മെറിറ്റ് എനിക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. കാരണം അന്ന് എന്റെ റിസൾട്ട് വന്നിട്ടില്ല. ഈ എക്സ്റ്റൻസീവ് എക്സാം ആയതുകൊണ്ട് മെറിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്റെ റിസൾട്ട് വരുന്നത്. അന്ന് എനിക്ക് ഇവിടെ വരാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മോട്ടിവേഷൻ അത് തന്നെയാണ്. അന്നത്തുള്ള മെറിറ്റേറോ അതിൽ വാങ്ങിയ എല്ലാവരെക്കാൾ ഏറ്റവും ആദ്യം എനിക്ക് തിരിച്ചു വരാനുള്ള ഇൻവൈറ്റ് കിട്ടിയത് എനിക്കാണെന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ തരാനായിട്ട് നിങ്ങളെ വിശ്വസിക്കാം. ഒരിക്കലും അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ എനിക്ക് കൂടുതൽ ചെയ്യാമായിരുന്നു എന്നുള്ള തോട്ട് മാത്രം ഉണ്ടാവാതിരിക്കും. ഇതിനാണെങ്കിലും എനിക്ക് റിസൾട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് എന്റെ മെന്ററാണെങ്കിലും ചില ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ എനിക്ക് ചെയ്യാവുന്ന മാക്സിമം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ വളരെ ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് പ്രിപ്പറേഷൻ തുടങ്ങിയത്. ഓഗസ്റ്റിലാണ് ഇത് തുടങ്ങുന്നത്. ആ സമയം കൊണ്ട് എനിക്ക് ചെയ്യാവുന്നതൊക്കെ ഞാൻ മാനേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നടന്നില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ, ഇത്രയും ലേണിങ്സ് ആണ് അടുത്തുള്ളത്തേക്ക് വരുത്തരുത് എന്ന് പറ്റുന്ന മിസ്റ്റേക്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള ലേണിങ്സ് ആണെന്നുള്ള രീതിയിൽ അടുത്താണ് ബെറ്റർ ആയിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു എന്റെ കൈൻഡ് ഓഫ് തോട്ട്. സോ അതേക്കുറിച്ച് തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യാം. ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഫേസ് ഭയങ്കര സ്ട്രെയിനേഴ്സ് ആയിരുന്നു. ഞാൻ സാധാരണ പറഞ്ഞു കൈൻഡ് ഓഫ് ബട്ട് ഓൾവേസ് നിങ്ങൾ മെഡിക്കൽ കോളേജോ അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എനിക്ക് അത്ര മെഡിക്കൽ സ്കൂളായിട്ട് പറയുന്നത് എനിക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അത്ര ടെക്നിക്കലായിട്ട് പറയാൻ അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ്. ബട്ട് നിങ്ങളുടെ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രീമാണ്. മെഡിക്കലും വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രീമാണ്. വൺസ് യു ഗെറ്റ് ടു മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഭയങ്കര രസമാണ് എൻ്റെ. സോ ആ ഒരു ഇത് നിങ്ങൾ ഡെയിലി നിങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണുക. സ്വപ്നം കാണുക മാത്രമാണ് അടുത്ത ദിവസത്തേക്ക് അത് വർക്ക് ആവുള്ളൂ എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും പറയുന്ന കാര്യമാണ്. അതിനെ എന്തും പറയാം, നിങ്ങൾ ആ സ്വപ്നം കാണുക ആണ് എനിക്ക് പറയാം. സോ ബിറ്റ് ഓഫ് ടൈം എക്സാം എനിക്ക് വല്ലാതെ എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയുന്നത് ഞാൻ കൂടെ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതാണ്. ആ ബസ്സിന്റെ കൂടെ തന്നെ റിലവന്റ് വന്നത്. വേറെ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണാത്തവരൊന്ന് കാണുള്ളൂ. ചുമ്മാ മോട്ടിവേഷന് വേണ്ടി കാണാം. അപ്പൊ അതിനുള്ളിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ബേസിക് ഇന്റർവ്യൂ നടക്കുക. സോ എല്ലാവരും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ വാട്സാപ്പ് ഫോർവേഡ് ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ. നിങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ എത്ര സ്റ്റെപ്പ് നടന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല. UPSC അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല. ചുമ്മാ മിസ്കൺസെപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. റിയൽ ഇന്റർവ്യൂ ഭയങ്കര രസകരമായിട്ടുള്ള 5 മെമ്പർ ബോർഡാണ്. 5 പേരുണ്ടായിരുന്നു. സോ 4 മെയിൽ മെമ്പേഴ്സും ഒരു ഫീമെയിൽ മെമ്പർ ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. സോ ബേസിക്കലി ഇന്റർവ്യൂവിൽ എന്റെ കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഞാൻ പറയാം ആദ്യം. സോ പിയർ ടു ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ മോക്ക് ഇന്റർവ്യൂസ് എടുത്താണ് പ്രിപ്പയർ. ആദ്യമേ നമുക്ക് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് നമ്മുടെ ബേസ് ഒന്ന് കൂട്ടണം. സോ നമ്മൾ 2 or 3 പേപ്പേഴ്സ് ഡെയിലി വായിക്കണം. നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അറിയണം, വേൾഡിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. സോ ഇതിനെയൊക്കെ കുറിച്ച് അറിയുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ഇതിനൊരു ഒപ്പീനിയൻ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. ബേസിക്കലി നമ്മൾ പറയുവാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയെ ഭാരതം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ശരിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അങ്ങനെയൊക്കെ ഒപ്പീനിയൻ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം. സോ പ്രിപ്പറേഷൻ പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ ഒക്കെ ഇരുന്ന് മൂക്കായിട്ട് സംസാരിക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെയായിട്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ ഫേസ്. കൂടുതലായിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ ആസ്പെക്റ്റില് മോക്ക് ഇന്റർവ്യൂസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഇതേ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് മോക്ക് ഇന്റർവ്യൂസ് നടത്തും. അതിൽ നമുക്കൊരു റഫ് ഐഡിയ കിട്ടും. ബട്ട് റിയൽ ഇന്റർവ്യൂ ഇതിനെ പോലെ ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല. ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് റിയൽ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തത്. സോ നമ്മൾ ആദ്യം ഫുൾ കാണുന്ന പോലെ കോട്ടേഴ്സ് കിട്ടും, ഇതൊക്കെ ഇട്ട് പോകുന്നു. അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് CISFന്റെ ചെക്ക് ഉണ്ട്, നമുക്ക് ആർമി ചെക്ക് ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർ മാറ്റും, ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസ് എല്ലാം. അതിനുശേഷം ഉള്ളിൽ ചെല്ലുന്നു. നമ്മൾ ട്രഫിയിലെ കാണുന്ന പോലെ സെൻട്രൽ ഒരു ഹോളിൽ എത്തുന്നു. നമുക്ക് ചുറ്റും ആളുകളുണ്ട്. നമ്മൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു. അതിന് നമ്മൾ വളരെ കംഫർട്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ പക്ഷെ നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ ആയിരിക്കില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും അവിടെ ഫുൾ ഒരു സെക്ഷനിൽ ഫുൾ സ്നാക്സ് കോർണർ, ഫുൾ ഫ്രൂട്ടി ഇതൊക്കെ ഉള്ളത്. ഒരാൾ എടുക്കില്ല, അതൊരു കാര്യം. ആ സമയത്ത് ആ ഒരു കൂടുതൽ എടുക്കില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും എല്ലാം റെഡിമെയ്ഡ് ആയി. അതിനുശേഷം നമ്മൾ വിളിച്ചുകൊണ്ടുപോയി നമ്മുടെ ചെയർമാൻ്റെ റൂമിൽ ഇന്റർവ്യൂ നടക്കുന്ന റൂമിൽ പുറത്ത്. അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നമുക്കൊരു എക്സ്റേ റൂം അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യേണ്ട ഫീലാണ് ശരിക്കും കിട്ടുക. കാരണം നമ്മുടെ മുന്നത്തെ കാൻഡിഡേറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ടാവും, റെഡ് ലൈറ്റ് കത്തി കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. ബേസിക്കലി ഹോസ്പിറ്റലിൽ പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റൽ സെറ്റപ്പ് ആയിട്ട് ഓർമ്മ. അതിനുശേഷം ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്ന റൗണ്ട് ടേബിൾ കോൺഫറൻസ് ആണ്. അപ്പൊ എന്നോട് നമുക്ക് ബേസിക്കലി ഇന്റർവ്യൂ നമ്മൾ CV പോലെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യും. നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ്, നമ്മൾ പഠിച്ച സ്ഥലങ്ങൾ,
നമ്മുടെ അക്കാഡമിക്സ്, നമ്മുടെ ഹോബീസ്, ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള കാര്യം. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എനിക്ക് ഫുട്ബോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് ആദ്യം എൻ്റെ പേര് പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യാനുള്ള കഷ്ടപ്പാടിൻ്റെ ഇതിലാണ്. അത് ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പേര് പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യുന്നത്, വിനീത് ലോഹിതാക്ഷൻ എന്നുള്ളത് ഞാൻ കറക്റ്റ് ചെയ്യും. എന്താ ഫ്രണ്ട്സ് വിളിക്കുന്നത്, അങ്ങനെയൊക്കെ രീതിയിലാണ് ചോദിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അവരെ ചോദിക്കുന്നത്, ഇന്നലെ രാത്രി ലിവർപൂൾ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് മാച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അതിന്റെ മാച്ച് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയാമെന്ന് എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ചോദിക്കുന്നത്. ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഐ വാസ് ഓക്കെ വിത്ത് ദാറ്റ്. ഞാനത് പറയുന്നു. പിന്നെ എന്നോട് ചോദിച്ചത് വേറെ എനിക്ക് കഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ, കഴിഞ്ഞ ഒരു 10 to 20 കൊല്ലത്തിൽ വന്ന അതിന് മുമ്പൊന്നും ഒരു ട്രേസ് പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഡിസീസോ കണ്ടീഷൻസോ അങ്ങനെയുള്ള ആസ്പെക്ട് അത് പറയാനുള്ളത്. സോ ആ സമയത്ത് കുറച്ച് ആലോചിക്കേണ്ട സംഭവങ്ങളായിരുന്നു. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എന്നോട് ചോദിച്ചു ടെക്നോളജി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ജോബ് ലോസ് ഉണ്ടാവും. സോ അത് ഇതാണ്. സോ അതിനായിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ടെക്നോളജി അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത്. എന്റെ ഒപ്പീനിയൻ അതാണ്. താങ്കളുടെ ഒപ്പീനിയൻ എന്താ? സോ ഇങ്ങനെയാണ്. ഇതൊക്കെ എന്താ വെച്ചാൽ പ്രോംപ്റ്റിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. കാരണം നമ്മൾ ഇതിന് ആൻസർ ചെയ്യാന്നുള്ളത് ടെക്നോളജി ഒരിക്കലും ഒരു ദൂഷ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല നമുക്കറിയാം. സോ അത് നമ്മുടെ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ എന്റെ ആൻസർ വാസ് ലൈക്ക് സർ ടെക്നോളജി അഡോപ്ഷൻ ജോബ് ലോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. സാർ പറഞ്ഞ കാര്യം വളരെ ശരിയാണ്. പക്ഷേ ടെക്നോളജി അഡോപ്ഷൻ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന മൾട്ടിപ്പിൾ പുതിയ ജോബ് ലോസിനെ ഓവർകം ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് കണ്ട രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ. പക്ഷെ ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ എക്കോണമിയിൽ തന്നെ താങ്ങി നിർത്തുന്ന IT സെക്ടറും എല്ലാം വന്നത് ഈ ടെക്നോളജി കാരണം തന്നെയാണ്. ഇപ്പോ ഒരു കാലത്ത് സൈക്കിൾ പോലും ഓടിക്കാൻ അറിയാതെ ഇരുന്ന സ്ത്രീകൾ ഇന്ന് ഫ്ലൈറ്റും റാഫേൽ ജെറ്റ്സും വരെ നടത്തുന്ന കാലമാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ടെക്നോളജി കൊണ്ടാണ്. സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആസ്പെക്ട് കൊണ്ട് ഒരിക്കലും ടെക്നോളജി അഡോപ്ഷൻ ഒരു തെറ്റല്ല. അതേപോലെ പുതിയ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്, ഒരിക്കലും ബ്ലോഗിംഗ് ഒന്നും പണ്ട് കാലത്ത് ഒരു ജോബേ അല്ല. പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിട്ടേൺസ് ലഭിക്കുന്ന ഒരു ജോലിയാണ് ബ്ലോഗിംഗ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത്. സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആസ്പെക്റ്റിലാണ്. സോ അങ്ങനെ നമ്മൾ വിത്ത് ഫാക്ട്സ്, വിത്ത് എക്സാമ്പിൾസ് അവരെ തിരിച്ച് കൗണ്ടർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് കുറെ രീതിയിൽ പോകുക. അത് ഹമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യുക. സോ ഈ രീതിയിലാണ് ഇന്റർവ്യൂ പോകുക. സോ ഇന്റർവ്യൂ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയാൻ വളരെ കോഡിയായിട്ടുള്ള ബോർഡായിരുന്നു. നമ്മൾ ഇരുന്ന് കേൾക്കുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ആൻസർ നമ്മളെ കൂടുതലായിട്ട് അനലിറ്റിക്കലായിട്ട് ചോദിച്ചു നമ്മളെ ഇന്ററപ്റ്റ് ചെയ്യാതെ ആയിട്ടുള്ള ബോർഡായിരുന്നു. അങ്ങനെ പ്ലസന്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു. സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻ ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ആയാലും ഇത്ര സമയം പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത്ര സമയം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടും ബാക്കി സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫ്രീ ടൈമിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാറുണ്ടെങ്കിൽ ഹോബി അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ്. ഫസ്റ്റ് തിങ് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ആസ്പെക്ട് ഇത്ര പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ആ കൺസെപ്റ്റ് ഞാൻ ഇതിന് ചെയ്തായിരുന്നു. ലൈക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള സമയത്ത് അങ്ങനെ, കാരണം നമുക്ക് ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് സ്റ്റഡി ടൈംസ് ഉണ്ട്, വേറെ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. സോ ആ സമയത്ത് അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നു ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ടൈംസ്. സിവിൽ സർവീസിന്റെ സമയത്ത് ഞാനൊരു കാര്യം എന്ന് പറയാൻ, ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന സമയം മാത്രമേ പഠിക്കുള്ളൂ. ലൈക്ക് ഞാൻ പഠിക്കുന്ന അത്രയും കാര്യങ്ങൾ എപ്പോൾ എനിക്ക് എൻജോയ്മെന്റ്, എനിക്ക് ഒരു അതിന് വേണ്ടത്ര സന്തോഷം തരുന്നില്ലയോ അവിടെ വെച്ചാൽ നിർത്തും. സോ ചിലപ്പോൾ അത് ചില ദിവസങ്ങളിൽ 14 മണിക്കൂറൊക്കെ പഠിച്ച ദിവസങ്ങളുണ്ട്, ചില ദിവസം ഒരു അരമണിക്കൂർ പോലും പഠിക്കാത്ത ദിവസങ്ങളുണ്ട്. സോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾവേസ് അടുത്ത സമയം നമ്മൾ സ്റ്റഡി ടേബിളിലോട്ട് എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഇൻക്വിസിറ്റീവ്നെസ് ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിലാണെങ്കിലും എന്നുള്ളത് ഇടേണ്ട എഫേർട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, എൻജോയ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഓഫ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വൺ ഓഫ് ദ തിങ്സ് വാസ്, ഞാൻ പറയാം ഈ ഫുട്ബോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്ന് കയറുന്നുണ്ടല്ലേ എനിക്ക് ഫുട്ബോൾ കുറിച്ച് കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ടർഫിൽ കളിക്കാൻ പോകാറുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ. അല്ലാതെ ഡെയിലി അത്യാവശ്യം ഒരു വാക്കിനായിട്ട് ഈവനിങ് വാക്സോ അല്ലെങ്കിൽ മോർണിംഗ് വാക്സോ ആയിട്ട് പോകാൻ എൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ദിവസം ട്രിവാൻഡ്രം. അപ്പൊ അവിടെ അത്യാവശ്യം അതിന് വേണ്ടിയൊക്കെയുള്ള ആസ്പെക്ട്സ് നല്ലൊരു സ്ഥലമാണ് അതിനൊക്കെ. സോ അങ്ങനെ ഇത് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഇരുന്ന് വെന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മളധികം കഷ്ടപ്പെട്ടു. നിങ്ങളാണെങ്കിൽ ഹോസ്റ്റൽസിലാണെങ്കിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഷ്ടം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ തന്നെ ഇതെങ്ങനെ പഠിച്ചിരുന്ന് അറിയുന്നില്ല, കേൾക്കുന്നില്ല, എന്നെക്കൊണ്ട് നടക്കുന്നു തോന്നുന്നില്ല, ഒക്കെ തന്നെയാണ്. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു ആശ്വാസം ഉണ്ടല്ലോ. സോ അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. അത് അന്നാണെങ്കിലും അതെ ഇന്നാണെങ്കിലും അതെ ഒരേ ഇത് തന്നെയാണ് ഒരു എഫക്ട് എന്നുള്ളത്. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വൺസ് യു ഗെറ്റ് ഇൻടു മെഡിക്കലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ പിന്നെ അത്യാവശ്യം ടോളറൻസ് ലെവൽ കൂടും, കുറച്ച് ഹൈറ്റൊക്കെ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. ഈ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ആയിരുന്നു എൻ്റെ ഓഫ് ടൈംസ്. Thank you, Vinay, for such a beautiful interactive session. And children, So, I think almost questions are there. ഇതെങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. എന്തെങ്കിലും കാര്യം കൊണ്ട് നമുക്ക്
ഒരു എന്തെങ്കിലും ഇൻസ്പിറേഷനോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇതോ എനിക്ക് തരാൻ നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ്സ് ദ ബെസ്റ്റ് ഐ ഹാവ് ഡൺ ബാക്ക് ടു ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി, ഐ ഹാവ് ഡൺ ബാക്ക് ടു മൈ സ്കൂൾ. ഇനി ഒരു കാലത്ത് നിങ്ങൾ ഏവരും ഇവിടെയുള്ള നിങ്ങൾ പുതിയ വർഷം തുടങ്ങുകയാണ്. സോ വളരെയേറെ എക്സ്പെക്ടേഷൻസോടെയാണ്. സോ നിങ്ങൾ അതേ ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യുക. ഓൾവേസ് പ്ലീസ് യുവർ സെൽഫ് അബൌട്ട് ദി എക്സാം. ഒന്നും നിങ്ങളെക്കാൾ വലുതല്ല ഒരു എക്സാം. ഈ എക്സാം ആണെങ്കിലും IIT JEE ആണെങ്കിലും മെഡിക്കൽ ആണെങ്കിലും സിവിൽ സർവീസ് ആണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ ജസ്റ്റ് യു ദാറ്റ് മാറ്റേഴ്സ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇതിൽ മാത്രമല്ല ജീവിതം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നത്, വേറെ പല അവന്യൂസ് ഉണ്ട്. സോ always please yourself above the exam. I wish and pray all of you come out with flying colors, not just in exam but in life as well. So all the very best to each one of you from the very bottom of my heart. The very blessed that I have come over here and was able to meet all of you. Thank you so much. Each memento encapsulates our gratitude and respect. I request our respected manager, Reverend Father Samuel Matthew, to present a small token of love to our esteemed chief guest. Gratitude is the most exquisite form of courtesy. Let me invite Ms. Riya for delivering vote of thanks. A wonderful morning to all present here. I have been given the honor to propose the vote of thanks for this event. Firstly, I would like to express my heartfelt gratitude to our respected chief guest, Dr. Vineet Lodhakshan. He took time out of his hard-earned busy schedule to be an encouragement to us. We recognize how privileged we are to have you with us. Thank you, sir. Next, I would like to thank our manager, Reverend Father Dr. Samuel Matthew, for gracing us with his presence. Thank you, sir. Next, I would like to thank our principal, N.F. George, sir, for arranging such a wonderful event. Thank you so much, sir. Last but definitely not the least, I would like to thank our dearest vice principal, Smita ma'am, for giving other students and me such an amazing opportunity. Thank you, ma'am. I would also like to thank the audience and the teachers for being such attentive listeners and helpers. Thank you. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And fuck all the doubters, they're just fucking downers. I swear to God they all let me down.